فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف في هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa'alal jumlati dan di atas khulasah yakni kesimpulan dan secara ijmalnya itu secara kesimpulannya fal yaqinu maka bermula yakin itu aslul imani. Datuh kita ada penembuh. Nah, ialah asal bagi iman. Wasairil maqamatis syarifati dan yakin itu juga atas pada kata iman. Ialah asal bagi sekalian pangkat-pangkat yang mulia-mulia. Wal akhlaqil mahmudati dan yakin itu juga ialah asal bagi akhlak yang dipuji oleh syarak. Wal a'malis salihati dan yakin itu juga ialah asal bagi segala amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik itu min furu'ihi daripada cabangnya amal wa thamaratihi dan buahnya amal. Wal akhlaqu wal a'malu dan bermula akhlak dan segala amalan ni. Nah akhlak kita dan segala amalan-amalan kita ni tabi'atun lil yaqini.
ialah mengikut bagi keyakinan. Quwwatan nisbah kuat aku orang panggil yakin tadi tu, wa dha'fan dan nisbah dhaif kau yakin tadi. Nah, tu. Jadi kalau akhlak tu orang panggil kurang, bermakna iman tu kurang. Nah, kalau akhlak tu baik, maka bermakna iman dia tu yakin dia tu kuat. Itulah amal soleh pun sama lah. Kalau yakin tu kuat, maka amal soleh pun kuat. Yakin tu lemah, dhaif, maka amal kita buat pun lemah juga, tak cekak, tak larat. Nah tu. Nah, quwwatan wa dha'fan wa sihhatan wa sukman. Nah, tu akhlak dan segala amal ni mengikut akal yakin, nisbah kekuatan dan kedaifan kelemahan, dan nisbah sehat dan sakit. Kalau yakin itu sehat, maka akhlak pun sehat, amal pun sehat. Kalau yakin itu sakit, maka amal akhlak pun sakit. Kerana ia mengikut bagi yakin. Qala Luqman alaihi salam, telah berkata oleh Luqman. Luqman ni khilaf lah pada diri dia tu antara nabi ke ataupun bukan nabi. Kau rajah kata bukan nabi, hanya orang panggil hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Setengah kata dia nabi tapi tidak rasul. Itu berkhilaf lah oleh ulama'nya. Qala Luqman alaihi salam, telah berkata oleh Luqman alaihi salam, la yustata'ul amalu illa bil yaqini. Tidak berkemampuanlah mengerjakan amal itu melainkan dengan yakin. Tidak kuasa nak beramal melainkan dengan yakin. Jadi kalau seorang itu tak yakin, maka tak kuasa nak buat amal. Kita yakin dengan pahala, dengan ganjaran, wa'dun, tu janji baik Allah Ta'ala, ia tak nampak tu. Dia duk nampak manusia semua. Manusia ada, maka beramal lah dia. Manusia tak ada, dak lah dia. Maka yakin dia tu letak di manusia, bukan letak di janji baik Allah Ta'ala ada. Maka kerana tu kata Luqman, la yustata'ul amalu illa bil yaqini. Tidak berkemampuan, tidak kuasa lah oleh beramal sedikit pun tu melainkan dengan yakin. Wala ya'malul 'abdu, dan tidak beramal lah oleh seorang hamba illa biqadri yakinihi, melainkan dengan qadar yakin dia. Sebab tu kalau tengok orang yang beramal banyak tu makna yakin dia banyak. Sepuluh Nabi ya. Siapa bekak hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu, sehingga pecah bengkak tapak kaki Nabi, kerana yakin Nabi tu sempurna. Maka kerana itulah dia beramal tu hebat semua. Apa kita ni bekak mata kenapa? Yakin tidur tu lebih kuat pada yakin beramal. Itu. Betul tak? Ghafur. Tu tak yakin dengan neraka Allah Taala tu berani buka puasa sehari tu. Dengan biskut pun kalah, nampak? Tak mampu nak beramal seorang hamba tu melainkan dengan qadar keyakinan dia. Artinya kalau kita tu orang panggil yakin sikit lah beramal. Tu yakin kita tu berapa peratus ya? Macam Naufal, ya yakin kau biskut lagi pada Allah Ta'ala. Yang nampak biskut lagi lebih meyakinkan dia puak makan biskut. Tak puasa. Tengok. Orang lain boleh puasa oleh kerana apa? Kerana yakin, takut neraka Allah, neraka tu ada. Nak qada hari lain malah dah, hak ni hak wajib. Jangan kena qada hak hari lain, hak sunat hari lain pun tak buat. Tu. Takut orang panggil janji wa'id, janji buruk, janji apa? Janji murka Allah Ta'ala dengan neraka, dengan azab-azab neraka. Maka daklah dia tu buka puasa aiman kecil. Tapi oleh kerana aiman kecil tak tahu, tak yakin. Buat macam neraka tak ada. Kalau mati malam ni baru jumpa neraka baru tahu yakin. Abang tu berani buka puasa. Betul tak? Tengok. Wala ya'malul 'abdu, dan tidak beramal oleh seorang hamba tu illa biqadri yaqinihi, melainkan dengan qadar keyakinannya nya hamba. Wala yuqassiru 'amaluhu. Kalau dalam satu kitab yang lain, wala yuqassiru 'amilun. Boleh dah.
Wala yuqassiru amaluhu. Tapi hak moleknya wala yuqassiru amilun. Nah, karena dan tidak mencuailah oleh seorang yang beramal. Gitu. Tapi wala yuqassiru amaluhu, boleh tak? Dan tidak mencuailah oleh amalnya hamba hatta yang kusa yaqinuhu. Hingga kuranglah oleh yakinnya hamba. Tuh. Jadi seorang hamba tu tidak cuai dia dalam beramal, melainkan pasti dah orang panggil kekurangan yakin dia. Cuai dalam beramal tu kenapa? Kurang yakin. Kurang yakin dengan janji baik Allah Ta'ala. Tuhan kata illa siyamah, melainkan siam, melainkan puasa saja Allah Ta'ala tak sebut nak balas apa. Kenapa? Illa siyam, melainkan siam li'anna siyama li, kerana puasa tu untuk aku. Orang puasa ni nak usaha dapatkan Allah dalam hati dia. Tu wa ana ajzibi, dan akulah yang akan dapat bila dia benar-benar berpuasa. Tiba-tiba dak yakin Ghafur, Fawahi, Naufa, makcik dak yakin gitu. Ya tak si Allah Ta'ala duduk dalam hati dia. Ya tak si Allah Ta'ala tu senantiasa dia ingat dalam hati dia, nafah demi nafah. Dia ingat ke biskut, ke wek, kopok. Dia ingat tu lagi. Maka kerana tu dia pun langgar perintah Allah. Cuai beramal, cuai dalam berpuasa. Tengok. Ya tu. Betul sungguhlah kata Luqman Al-Hakim ni. Tidak cuailah oleh orang yang beramal, atau tidak cuailah oleh amalannya hamba itu, melainkan kekuranganlah ahli yakinnya hamba. Walihadza, kerana inilah aili ajlil yakini, kerana dijadikan yakin tu aslul iman ila akhir. Dijadikan yakin tu ialah asal bagi iman, asal bagi sekalian pangkat-pangkat yang mulia, asal bagi akhlak yang terpuji, asal bagi segala amalan yang soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yakinul imanu kulluhu. Itu begitu situ, koma situ. Tu al yakinu, kata Nabi, bermula yakin itu. Al imanu ialah iman, kulluhu, semuanya sekali. Yakin itu ialah iman semua sekali. Itu. Yakin itulah orang panggil. Asal bagi sekalian perkara, termasuk dengan iman dan semua sekali. Jadi kalau orang itu tak yakin, tak beriman. Itu. Sebab itulah ilmu akidah tu tak diterima melainkan dengan yakin. Tak terima syak, tak terima zan, tak terima waham. Syak 50-50. Idrakut tarafain fil qalbi ala sawa'i, mendapat dua tepi dalam hati di atas bersamaan. 50-50. Kafir orang itu, kufur. Main. Atau zan, idrakut tarafain fil qalbi ala rajih, dapat dua tepi dalam hati yang mana lebih kuat. Sama ada isbat atau nafi, kufur ke? Automatik dah orang panggil hak kurang tu waham, marjuh tu waham. Idrakut tarafain ala qalbi ala fil qalbi ala marjuhi. Sama ada syak, zan atau waham, semua tu menafikan bagi diri seorang tu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu benar-benar beriman, pasti dia yakin. Bila ternafi yakin, ternafi iman. Kenapa? Karena Nabi kata al-yakinul imanu kulluhu, bermula yakin itu ialah iman semuanya sekali. Semua sekali. Habis itu. Wa ahlul, ini bukan hadis Nabi lah. Wa ahlul imani fil yaqini ala salasati darajatin. Wa ahlul imani, dan bermula ahli iman di dalam yakin itu di atas salasati darajatin. Di atas 3 segala pangkat. Tu ahli iman ni bukan sama semua perekat pada keyakinan tu. Tapi kalau tidak 100%, maka orang tak panggil yakin. Syak, zon, waham, orang tak panggil yakin. Kalau dah 100%, itu baru orang panggil yakin. Tu pun kalau sekadar ilmu yakin, orang panggil belum lagi sempurna keyakinan. Jadi ahli iman, orang yang ahli percaya dengan benda-benda yang dibawa datang oleh Nabi SAW ni,
fil yaqini dalam keyakinannya ala salasi darajatin di atas 3 segala pangkat darjat. Mana? Al-ula darjat yang pertama, ad-darajatul ula lah, darajatul ula ni. Nah, pangkat yang pertama, pangkat yakin bagi ahli iman yang pertama, wahia dan ia pangkat yang pertama ni. Darajatu ashabil yamini, ialah darjat bagi yang empunya tangan kanan. Apa ashabil yamin ni makna? Orang yang dapat buku catatan tangan kanan. Nah, tuh. Orang yang dapat buku catatan tangan kanan, artinya orang panggil orang itu ahli sa'adah. Orang bahagia. Kalau akhirat kelak Allah Ta'ala suruh malaikat bagi buku catatan amalan kita tidak melalui tangan kanan kita yang menyambut, artinya kita tu walaiyazubillah ahlus syaqawah. Nah, orang celaka. Perak. Ahlus syaqawah. Lagu mana orang panggil? Yakin darjat yang ula yang pertama ni. At-tasdiqul jazimi. At-tasdiqu mana membenar. At-tasdiqu maknanya membenar. Menerima. Jong dalam hati dia, setuju dalam hati dia. Itu mana tasdiq. Nah, at-tasdiqu mana membenar, mana terima. Jong dalam hati dia, terima dalam hati dia. Jadi bukan lazim orang tahu tu dia terima. Contoh seumpama di kalangan awak ni buat orang panggil pemilihan ketua pelajar tu siapa? Setengahnya nak pada Hamdi jadi ketua pelajar. Setengahnya nak pada Ustaz Hidayah lah jadi ketua pelajar. Tiba-tibanya meneh Hamdi. Maka balik orang panggil Lutfi tu jadi undi tadi, jadi undi Kidai. Nah, tak meneh orang panggil Kidai. Maka tekah tunya dia tahu kata ketua pelajar dia ialah Hamdi. Nah, tapi dia terima tak? Dia terima tak? Dia tak terima sebab dia pilih Hidayah. Tu orang panggil tahu tu tak lazim terima. Tu. Lepas tu Yunus hak mampu kerah belakang tu, dia tu undi Hamdi. Pak Hamdi sungguh hak benar, maka dia pun terima. Dia tahu kata Hamdi ketua pelajar dia tahu. Serta pula dia terima dalam hati dia kata, Hamdi sungguh. Nah, itu dia panggil tasdik. Terima, membenar dia panggil. Faham tak? Tu. Membenar tu al-jazim, putus. At-tasdiqul jazimu, membenar yang putus, ma'a imkanit tashkiki wa tazalzuli, serta mungkin didatangkan syak dan kegoncangan. Boleh jadi syak, boleh orang panggil jadi syak. Orang mari syak kan? Sudah dia. Gugat lah. Itu orang panggil darjat yakin bagi ahli iman yang pertama. Ma'a imkanit tasyakkuki ke apa macam ni? Kalau dalam ni tasyakkuki. Kalau dalam kitab kita baca kuning ni imkanit tashkiki. Ada ya ke? Tu kalau dalam kitab tahqiq imkanit tasyakkuki, tak ada ya. Wa tazalzuli. Mungkin dapat didatangkan syak. Boleh jadi syak, boleh jadi bergoncang. Tazalzul itu maksudnya bergoncang, gugat. Bila lauja'a, jikalau datanglah ma yaqtadi, barang yang menuntuti akan dia, akan syak tadi tu. Kalau orang mendatangkan tashkik, maka dia pun boleh juga jadi syak. Orang wak mari syak wak sangka apa, dia pun mulalah nak bergoceh. Goyang lah. Tu goyang panggil. Tu. Mula-mula berani dah nak bergoceh Bawa tengok gulawan mari ramai juga, kecuk onek lah. Bergoyang lah. Sudahlah. Itu. Kalau orang berani sungguh, yakin mari beribu pun. Itu. Ni dak. Mula-mula yakin dah. Beres. Nak goceh beres.
Bagi ramai mari, sudahlah, cuk onek dah. Nah, itu. Nah, wa yu'abbaru dan diibaratkan anha daripadanya anha anid darajatil ulani bil imani dengan iman. Mana dipanggil ke orang panggil darjat yang pertama ni iman. Bagaimana dah? Orang bagaimana tu? Dia yakin, putuh yakin dia tu, tapi kalau orang mari datang ke syak, orang mari apa? Testing, uji, sudah. Bergocek adalah, urang adalah, sudahlah. Itu. Artinya tak kuat mana lah ni. Nah, yakin tu yakin dah. Ad-darajatus saniyatu darjat yang kedua pula. Darjat yang kedua daripada 3 darjat tadi. Bagi yakin pada ahli iman tu. Wahia dan ialah darjat yang ketiga ni. Darajatul muqarrabina, ialah darjat bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang kurbah dengan Allah Ta'ala. Muqarrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Hampir sini bukan hampir dekat dengan sekilometer ke semeter, bukan. Nah, dekat sini dekat maknawi, bukan dekat hissi. Nah, artinya hati seorang itu, dekat dengan Allah Ta'ala. Mana? Tak pernah lupa dan payah nak lupa perintah-perintah Allah, nak lupa pada Allah, nak lupa pada sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Itu orang panggil ahlul muqarrabi. Jadi darjat yang kedua ni orang panggil darjat yakin bagi iman, darajatul muqarrabi, orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Lagu mana darjat yang kedua? Istilaul imani alal qalbi, menguasai, mengerasi iman seorang yang muqarrabin tadi itu, alal qalbi, di atas hati dia. Jadi iman dia tu merajai, tu jadi raja, bermaharaja lelo. Dah orang panggil keimanan dia adalah hati dia. Marilah orang mari syok, orang mari tasykik lagu mana pun, tidak tasyakuk dia, tidak tazazzu dia, tak bergocek dia. Itu orang muqarrabin ni. Iman orang muqarrabin ni yakin dia tu tinggi dah. Mana iman dia tu menguasai, merajai. Istilaul imani alal qalbi, merajai, bermaharaja lela, menguasai keimanan dia di atas hati dia. Wasabatuhu fihi, dan tetapnya hati fihi fil iman. Wasabatuhu, dan sabat tu mana tetap, kejap, bukan sekejap, kejap, tetaplah ia hati itu fihi fil iman, tetap hati dia pada kepercayaan. Marilah lagu mana pun, orang nak buat khianat lagu mana, orang nak, hatta la yujawizun naqi, sehingga tidak melampaui oleh lawan. Tak ada syak. Lawan naqi itu maknanya lawan bagi yakin, itulah mana syak, zon, waham. Tak ada. Mari orang nak orang nak tasykik lagu mana pun, dia tak ada tasyakuk, tak ada tazazzu. Bulak sungguh. Bal bahkan la yatasawwaru wujudu, tidak boleh digambar oleh adanya syak atau naqi tadi tu. Tak boleh digambarkan oleh adanya naqi, lawan bagi yakin tadi tu. Tak boleh nak tasawur, tak boleh nak gambar. Ada dalam hati seorang yang muqarrabin, orang dekat dengan Allah Ta'ala ni, syak, zan dan waham. Tak boleh. Fadlan lebih-lebih lagi. Fadlan lebih-lebih lagi. Tidak dapat ditasawur an imkanihi, daripada kemungkinannya naqi. Tak boleh. Jangan kata nak ada, nak kemungkinan ada syak pun tak boleh. Jangan kata ada, kemungkinan ada syak pun tak boleh. Nah, wa fi hadhihi darajati, dan pada ini darjat pangkat yakin seperti ini, pangkat darjat yakin ahli muqarrabin ini, yasirul ghaibu, jadilah oleh perkara yang gaib itu, ka'annahu syahadatan, seolah-olahnya, seperti bahawasanya seolah-olahnya jadi apa? Syahadah. Apa? Nampak dengan mata kepala. Tu nampak dengan mata kepala. Nampak dah syurga. Nampak dah nikmat-nikmat syurga. Itu. Tu telio sungguh dah lah.
Nah, dekat sungguh dah berasa dengan syurga tu. Tilka darul akhirah, tu yang negeri akhiratnya, dekat. Tak apa kita ni duk berasa jauh lagi. Nah, itu. Wa yu'abbaru dan dipanggilkan, dipanggilkan anha daripadanya anha an darajatis tsaniyah ni. Darjat yang kedua ni orang panggil apa? Bil yaqini, dengan yakin, yakni ainil yaqin. Nah, itu. Tadi ilmul yaqin. Ha ni ainul yaqin. Nah, itu. Bil yaqini ai bi ainil yaqini, dengan diri ain keyakinan itu. Ad-darajatus salisatu, darjat yang ketiga pula aimin salah satu darajatin tadi daripada 3 darjat ya, keyakinan pada ahli iman. Beriman belaka, tapi ada pakak-pakak dia. Pakak yang ketiga, darjat yang ketiga, wahya, dan ialah darjat yang ketiga ni darajatun nabiyina, ialah yakin para nabi, darjat pangkat yakin bagi para nabi. Wa kummalah, dan disempurnakan warasatihim, pusaka mereka itu para nabi itu minas siddiqina, daripada para siddiq. Orang-orang siddiq ni mana orang-orang yang istiwa uz-zahir wal batin. Itu orang panggil orang yang siddiq. Tu orang yang benar. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu lah, digelarkan As-Siddiq kenapa? Istiwa uz-zahir wal batin. Sama zahir batin dia. Bahkan tak pernah mikir apa Nabi ayat tu nanti nak mikir dulu, nak kilik dulu, dah. Pakai benar selalu dah. Bulak sungguh-sungguh. Ini orang panggil siddiqi. Mereka inilah mempusakai keyakinan para nabi, para rasul. Akhirat esok bangkit di dalam bendera siddiqi. Nah, seumpama Ja'far Shadiq tu. Ja'far Shadiq tu keturunan Abu Bakar As-Siddiq 2 kali kat sini. Dalam kitab Nur Zalan tu kan? Ingat tak? Dia sebut. Tu orang siddiq. Wa kumala, dan disempurnakan warasatihim. Nah, pusakaan mereka itu anbiya, nabiyin tadi itu minas siddiqi, daripada para nabi. Lagu mana ayyasiral ghaibu, nah, bahawa jadilah benda gaib itu syahadatun, syahadah. Mana? Bukan seolah-olah dah. Kalau tadi ka'annahu syahadah. Ni syahadah tu. Syuhud tu. Nampak tu. Itu. Nampak tu. Tadi seolah-olah nampak ni tak nampak tu. Nampak tu. Tengok makhluk nampak Allah tu. Itu. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullaha fi. Tidak melihat olehku, kata orang-orang siddiq ni, tidak melihat olehku akan sesuatu makhluk ni, wa ra'aitullaha fi. Mereka aku nampak Allah padanya. Ini Allah Taala senantiasa dia syuhud dengan hati dia. Nampak dengan hati dia. Tu benda gaib itu syahid dah. Kalau tadi benda gaib itu seolah-olahnya syahid. Benda gaib itu seolah-olah syahid. Ini tak. Benda gaib itu syahid dah. Wa yu'abbaru anha, dan dipanggil, dibuat ibarat, diibaratkan daripadanya anha, daripada darjat yang ketiga ni, bil kashfi, dengan kasyaf. Mana kasyaf? Pembukaan. Wal ayani, dan penglihatan. Tu orang panggil kasyaf ni. Kasyaf ni, orang kasyaf. Apa nak kasyaf? Tapi kasyaf tu kasyaf rabbani lah ni. Bukan kasyaf syaitan ni. Kasyaf rabbani. Kasyaf hak bahasa Tuhan lipah kurnia pada dia. Wa baina ahli kulli darajatin, dan di antara ahli tiap-tiap darjat tu, darjat pertama, darjat kedua dan darjat tiga ni, di antara sama-sama mereka tu tafawutun, berlebih kuranglah fi darajatihi, pada darjat-darjat mereka itu tafawutun ba'idun. Apa berlebih kurang yang berlebih kurang yang jauh, yang jauh mana tak samalah. Yang kita kata darajatul ula tadi itu sama belaka darajatul ula tak.
antara sama-sama dia tu ada hak Darajatul Ula tu kurang sikit, hak ni Darajatul Ula ni tinggi sikit pada Darajatul Ula yang pertama itu. Nah, samalah Darajatus Tsaniyah kalau sama, Darajatus Tsalisah pun sama. Berlebih kurang, maknanya tidak selevel. Ada tinggi rendah dia. Tapi wa kullun fadilun, tapi tiap-tiap daripada mereka tu lebih belaka tu. Wa kullun fadilun, tiap-tiap daripada semua tadi tu lebih, orang hak lebih ke Allah Taala. Wal ba'du afdalu ay minal ba'di, dan sebahagiannya lebih daripada sebahagian yang lain. Bukan duk sama dak macam darajat para nabi. Hak lebih sekali siapa para nabi? Nabi kita Muhammad SAW lah. Nah, bukan duk sama dak. Nah, dia ada pakak-pakak dia lah pulaknya. Ni orang panggil bila di atas 3 darjat ni sebagai bila secara ijma saja. Secara ijma. Baik. Macam di kalangan sahabat, siapa nak boleh tanding dengan Sayyidina Abu Bakar? Tak ada. Sehingga Nabi kata kalau ditimbang ke iman Sayyidina Abu Bakar di atas satu naung mizan. Kemudian ditimbangkan lagi iman seluruh umat ni sampai kiamat selain daripada Nabi lah. Maka nescaya berat iman Sayyidina Abu Bakar lagi. Tengok. Di wal ba'du afdalu ay min ba'di. Sebahagian tu lebih daripada sebahagian yang lain. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu lebih-lebih itu fadlullah, ialah kurniaan daripada Allah. Yu'ti, Allah Ta'ala beri akan dia tu. Yu'tihi man yasha'u, Allah Ta'ala berikan kelebihan tadi. Lipah kurnia tadi. Man yasha'u, akan siapa yang Allah Ta'ala sya'a, Allah Ta'ala kehendak. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah Tuhan yang mempunyai kurniaan yang besar, yang agung. Habis itu. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Faslun, ini suatu fasal daripada fasal hak lalu cara tentang yakin. Ini nak bedah cara benda lain pula. Wa alaika ay ilzam alaika wajib atas engkau. Wa alaika ay ilzam alaika wajib atas engkau ya akhi, wahai saudaraku. Wajib apa atas engkau wahai saudaraku? Bi islahin niyati, kena perbaiki niat. Tu lebih-lebih lagi kita orang mengaji agama ni. Nak perbaiki niat. You know. Dia niat nak tunggak agama dia dalam kereta dia. Seronok kata ustaz tengok orang tunggak agama. Kata saya nak tunggak agama ni. Niat awal-awal jahat ada. Tu kena perbaiki niat. Man talabal ilma, barang siapa Nabi kata yang menuntuti ia akan ilmu, liyujariya bihil ulama, supaya dapat dengan ilmu tu berdebat akan dengan ulama-ulama. Tunjuk hero dah lah. Tutup guru pondok jahil belaka. Sebab tak ada PhD macam saya. Au liyumariya bihis sufaha, ataupun nak bermegah dengan ilmu tu akan orang-orang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh pakai hebat je ni, hebat. Sini. Terkejutkan kan? Atau Nabi kata yasrifu bihi. Ataupun nak memalingkan. Au yasrifa bihi wujuhan nas. Atau nak memalingkan dengan ilmu tu wujuhan nasi ilaihi, akan wajah-wajah manusia kepada dia. Yang ngaji ni kalau sesat jadi alim enggak? Orang pakat tupu ke dia lah. Dia niat gitu dalam hati tu. Yunus. Adkhalahullahu nara, memasuk akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Ingat baik. Baiki niat tu ngaji, jangan buat lagi tu. Tu dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata man talabal ilm liyubahiya bihil ulama'a au liyumariya bihis sufaha au liyasrifa bihil wujuhan nasi ilahi fahuwa finnari, selalu dah, maka dia dalam api neraka. Ataupun dalam hadis lain Nabi kata tak cium bau syurga. Maka lebih-lebih lagi kita orang mengaji agama ni kena baiki ni niat. Tu maka
Nah, bila kita baiki niat, barulah kita tu tak bercakap karut-karut dari ni. Orang suka bercakap benda karut-karut ni Yunus. Nah, Tuhan mati ke hikmah pada diri dia. Nah, orang panggil kita orang cakap loya buruk ni Allah Ta'ala mati ke hikmah. Tak ada hikmah. Beringat. Nak tu ni. Bercakap-cakap ni jangan kita duduk banyak sangat loya buruk. Nah, cakap hak betul-betul. Cakap hak betul-betul. Jangan orang yang bercakap tu banyak kona-kona loya buruk. Nanti satu masa Allah Ta'ala tarik hikmah kita bercakap. Tak ada hikmah. Nah, itu. Kena bagi niat tu Yunus. Ya akhi, hei saudaraku Yunus. Ilzam alaika wajib atanka bi islahin niyati, dengan memperbaikikan niat, wa ikhlasiha, dan mengikhlas melicinkan akan dia akan niat, wa ikhlasiha, dan melicinkan akan dia akan niat. Mana licin niat tu kerana Allah. Jangan kerana biasa. Ngaji kerana biasa. Kalau tak biasa tak ngaji lah formunya gitu. Ngaji ni kerana biasa. Jangan. Kerana Allah. Allah Ta'ala yang wajib kita mengaji. Kita nak tuntut fardu kifayah atas umat ni. Wa tafakkudiha, dan mencari akan dia akan niat. Cari niat dia. Pilih orang panggil cari niat hak molek sekali hak mana. Wa tafakkuri fiha, dan tafakkur fikir padanya pada niat, qabla dukhuli, sebelum daripada masuk fil amali, di dalam beramal. Belum masuk nak buat kerja buat apa-apa tu fikir dulu. Niat apa saya buat ni? Nak mengajar ni niat apa? Nak cari duit ke? Nak cari keuntungan dunia ke? Saya nak mengaji pondok ni niat apa? Itu fikir dulu. Tinggal orang panggil sains politik ambil. Gini. Tinggal sains politik. Patut nak ambil sains politik lah. Baru kita boleh buat parti nanti. 10 tahun depan kita buat parti baru pula. Fikir dulu. Pilih tengok. Jangan pakai masuk. Jangan. Bulak dah baru masuk. Tuak kerja ni kita nak fikir dulu. Fikir tengok dulu. Betul ke? Molek ke? Apa aku nak berhenti ngaji UIA, nak ngaji sains politik dah ni? Masuk pondok. CJ tak ada pondok. Tak ada PhD. Itu ni. Tujuan apa aku duk ngaji ni? Fikir tengok. Bulak dah lillahi ta'ala. Betul sungguh. Barulah masuk pada beramal. Baru start mutu UIA itu mari sini ya. Dia start mutu pergi parking sana balik. Tu. Bulak dah ustaz. Tak ada CJ pun tak apa. Kenapa saya nak ilmu? Tak dah. Betul lah tu. Nak fikir dulu. Wa tafakkuri fiha. Tafakkur fikir dulu padanya pada niat qabla dukhuli fil amali, sebelum daripada masuk dalam beramal. Sebelum masuk beramal tu fikir tengok dulu. Jangan terus masuk buat kerja. Kerana apa kena lagu tu? Kerana apa kita kena baiki niat? Kena licin ikhlaskan niat, kena cari niat-niat yang bagus, dan kena fikir dulu niat kita sebelum nak masuk buat kerja. Fa innaha fataliliyah, kerana bahawasanya niat. Fa innaha ay fa innan niyata, kerana bahawasanya niat itu asasul amali, ialah asas teras bagi amal. Orang yang masuk ngaji tak lepas tu, tu niat dia mula-mula tak betul dah. Niat mula-mula masuk ngaji tu tak betul dah. Tu setahun lagi, 2 tahun lagi cabut. Tapi kalau niat betul-betul nak ngaji, awal-awal masuk dulu, jawi pun tak pandai yang kat Arab. Nangis jawab biasa tak boleh jawab contoh. Tapi oleh kerana betul niat kita nak ngaji sungguh, insya-Allah Allah Taala buka. Alhamdulillah ni lebih haling dia daripada aku. Lekat-lekat ibarat ke apa, dia tahu dah atoh mana matuh mana, boleh dia. Tu kurnia Allah Taala tu. Kenapa? Hasil daripada betul niat. Tu orang tak betul niat, pondok tak cuti klik dah. Orang tak betul niat, kelas ngaji ada, dia tak ngaji. Itu tak betul niat tu.
Mari pondok tu harai duk makan nasi berah pondok ke apa tu. Harai duk kena elektrik pondok, kipas ke apa tu. Tapi kalau orang betul niat, dia tak boleh mari ngaji pun dia nak mengaji. Jauh tu Sabah tu, mari. Nah, mari bukan mopok mari atas dak, memang nak mari sendiri sungguh. Kenapa? Betul niat nak mengaji tu. Tu. Niat tu besar tu, jangan main-main. Fa innaha kerana bahawasanya niat tu asasul amali ialah asas teras bagi amal. Wal a'malu dan bermula segala amalan-amalan itu tabi'atun laha ialah mengikut baginya bagi niat. Husnan nisbah elok ke, wa qubahan dan keji buruk ke, wa sihatan sah ke, wa fasadan rosak ke. Nah, niat baik, baik amal. Niat buruk, buruk amal. Nah, betul niat, betul amal. Rosak niat, rosak amal. Nah, rosak amal lagu mana duk rokok sujud gitu kok. Niat rokok sujud takut kau ustaz jadi ya. Rosak amalmu haba mansura, debu berterbangan akhirat kelak. Waqad dan sesungguhnya qala telah bersabdalah sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW. Nabi sabda apa? Innamal a'malu binniyati. Hanya segala amal itu dengan niat. Nah, hanya sah segala amal tu dengan niat. Besar hadis ni. Hingga Imam Syafi'i kata 70 bab fiqh tu masuk dalam sah hadis ni. Nah, abwabul fiqhi 70 bab fiqh tu masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sepatah. Nah, masuk habis. 70 bab fiqh tu masuk dalam innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya bagi tiap-tiap seorang itu ma nawa, apa barang yang dia niat. Dia niat apa tu dia dapat? Dia niat nak ilmu maka dia dapat ilmu. Nah, yang ngaji ni kan mau apa dia suruh? Mau apa dia lah. Sakit kepala mau apa dia? Dia tak usaha nak mengaji sungguh. Ana Irfan tu rasik habis. Betul tak? Ada setahun lah lagi peluang. Kalau rasik lah kau tak usah ambil periksa lah lepas raya ni. Buat rugi ya. Orang boleh ambil periksa ni kalau rasik ke dua madah. Nah, layaklah dia nak ambil periksa tu. Rugi pula nak tunggu tahun depan pula nak beki rizak. Nah, kalau rasik sterik, buat gapo nak ambil lepas raya. Nak ngaji sungguh lagi lah. Engkau bodoh nampak tu. Bodoh tebal lagi atas belakang dak ni. Itu maksud. Fa'alaika maka wajiblah atas engkau alla taqulah, bahawa jangan engkau kata, tidak engkau kata qaulan akan satu perkataan. Wala ta'mal amalan, dan jangan engkau beramal akan satu amalan. Wala ta'zam atau wala ta'zim ala amrin, jangan engkau berazam di atas satu pekerjaan, illa melainkan watakunu niyyatuka. Tuh, illa melainkan watakunu niyyatuka, melainkan adalah niat engkau itu nawiyan, ataupun illa watakunu nawiyan bizalika. Molek gitu melainkan engkau itu berniat bizalika, dengan demikian itu, bizalika bil qauli wal amali wal amri, dan itu at-taqarruba ilallah. Niat kau niat akan mendekatkan hatimu kepada Allah. Itu ngaji ni nak dekat dengan Allah Ta'ala. Wa apa ilmu banyak semakin jauh. Man izdada ilman lam yazdad wara'an, lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah apa-apa dia dengan Allah Ta'ala, tak tambah warak apa-apa dia, tak tambah warak dia, maka orang ini tidak bertambah apa-apa dengan Allah Ta'ala, melainkan semakin jauh dengan Allah. Ada guna gitu. Tambah ilmu tapi semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Dia niat ngaji itu semata-mata nak ilmu, nak sahur kau orang, nak tunjuk kau orang. Itu. Maka jangan. Niat tu memang besar sekali. Kita niat mengaji, niat belajar, niat mengajar,
niat apa-apa pekerjaan kita tak kira taqarruba ilallahi, nak mendekatkan diri kepada Allah. Wabtigha as-sawab. Nah, wabtigha as-sawabi. Atau berkata taqarrubah. Wabtigha dan niat, maknanya fa'alaika wajib atas engkau. Allah taqula qaulan, bahawa tidak engkau katakan satu perkataan, wala ta'mala amalan, tidak engkau beramal akan satu amal, wala ta'zim ala amrin, dan tidak engkau berazam di atas satu pekerjaan, illa wa takunu nawiyan, melainkan adalah engkau tu berniat bidzalika, dengan demikian itu bil qauli wal amali wal amri, ibtigha as-sawa, merebut-rebut, mencari-cari, menuntut-nuntutkan pahala. Pahala mana? Allazi rattabahu, yang telah mempelatu, mengaturlah akan dia pahala tu oleh Allah Subhanahu wa taala, alal amri, di atas pekerjaan al-manwi, yang diniatkan. Yang diniatkan oleh seorang tadi tu. Tapi Allah Taala atur ke, Allah Taala janji nak balas pahala tu min babil minnati wal fadli. Itu daripada bab kurniaan, limpah kurnia, anugerah Allah Taala saja, bukan atas jalan wajib bagi Allah Taala bagi pahala, bagi syurga dah. Itu orang panggil isyarat supaya kita jangan jadi Mu'tazilah. Faham tak? Wajib tu buat solah dan aslah. Tidak, harus saja bagi Allah Taala. Faham tak asing? Tak ada kita. Habis itu. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lam, ketahui olehmu, annahu la yasluhu taqarrub ilallahi illa bima syarra'ahu ala lisani rasulih. Apa? Ma syarra'a tu minal faraidi wan nawafili, wa qad ta'assara atau wa qad tu'assirun niyyatus shadiqatu, wallahu a'lam. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa li husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani, wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa deh, biasa apa hari deh.